وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء والأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء والأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء والأمم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد كريم الآباء. بارك على سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كريم الآباء. اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada. Al-as'a 'ala at-tamassuk bi kitabillahi al-'azim سنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقرب أسراره سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وإفضال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada muka surat 4, huraian ringkas 20 sifat wajib satu persatu.
Kita sambung yang kedua, sifat yang kedua, tertib atas susunan. Kita ingatkan banyak kali, nombor ni untuk susunan, tertib pada sebutan, tertib pada nak menyebut. Adapun kita beriman Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tak ada dulu kemudian. Semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ada pada Allah Subhanahu wa taala tu qadim, sedia. Pasal terkadang tu kita jadi kesamaran. Kita nak bilang 1, 2, 3 tu kita ingat mula-mula Allah Ta'ala tu ada, lepas tu baru Allah Ta'ala tu sedia, begitu. Jadi kita kena baiki. Turutan nombor bilangan ni at-tartibu fi zikri, tertib pada nak menyebut saja. Sebab tu kadang-kadang kitab yang 100 tahun dulu, 100 tahun dia kata mengakalkan kita, dia ustaz ni di umur berapa umur dia. Jadi kalau kitab karangan ulama-ulama yang 70, 80, 100 tahun dulu, macam kitab contoh kitab Hidayah tu Sebian, Tok Husin Kedah, dia mengarang kitab Fi Ma'rifatul Islam wal Iman, kitab tentang asas. Dia tak adalah sebut nombor 1, nombor 2, tak ada. Wujud, qidam, baqa, ada sebut gitu ya. Lepas tu ulama kemudian letak tu supaya kalau yang nak menghafal mudah nak menghafal. Ingat nombor 1 wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat apa, yang kelima apa, yang keenam apa. Pada niat kudrat iradat ilmu ayat bla 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 bla. Tujuan dia untuk nak memudahkan pembelajaran, khususnya kita akhir zaman ni lah. Ala kulli halnya husnuzan dengan para ulama, pasal dia nak bagi kita reti supaya kita tak tersasar kepahaman akidah pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita sambung yang kedua daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui secara tafsil, secara terperinci, secara detail, bilang satu-satu. Daripada 20 hari ini kita yang kedua, sifat yang kedua secara ringkas kata pengarang. Siapa pengarang buku kita ni? Al-Fadil, Al-Alim, As-Salih, macam-macam ikutlah nak bagi apa pun. Ustaz Muhadir bin Haji Jol, panggil ulama muda yang ada dekat tanah air kita hari ni, antaranya lah dia lah, banyak menulis kitab, buku dan sebagainya. Jadi yang keduanya daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui secara terperinci. Adapun kewajipan kita mengetahui bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Pakai kulhum, orang Melaka kata secara ringkas, secara kulhum, secara mudah-mudahnya. Kewajipan tu wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta beriman di dalam hati dia bahawa tentu Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan, tak sebut saya satu, pakai kulhum, pakai burung habis. Apa saja kesempurnaan kita wajib kena beriman. Itulah Tuhan kita. Kewajipan secara ringkas. Ini kewajipan secara terperinci. Wajib pula atas tiap-tiap orang mukallaf kena tahu. Tak memadai dengan tahu saja, bahkan kena mengaku pula di dalam hati. Itu dia panggil akidah, pegangan. Mengaku di dalam hati bahawa tentu Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan yang nombor 2-nya apa? Qidam. Dia pakai Q. Jadi Q tu
convert huruf Jawi qaf, kap tebal kap besar, kena baca qidam, qidam. Qidam. Jangan baca kidam, kap kecil, kidam. Kena baca qidam, qidamun, qidamun, ku. Jangan baca ittaqullah, ittaqullah. Okey, qidam, ataupun dalam bracket tu qaf dal mim qidamun, waqaf jadi qidam. Jadi yang kedua qidam. Tentu Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan qidam. Itu dipanggil sifat yang wajib. Sifat yang wajib, bahasa Melayu dia sifat yang tentu ada pada Allah. Istilah ilmiahnya wajib. Itu wajib pada akal. Tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Ataupun bahasa dia macam mana? Tentu Allah Ta'ala wajib, Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Jangan tukar wajib syarak, itu wajib pada akal. Maknanya tentu sungguh. Kalau ayat Melayu dia tentu sungguh, tak boleh nak nafi sama sekali. Tak boleh nak nafi. Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan qidam. Jadi qidam tu bahasa Arab. Tengok, dia buat dalam bracket lagi. Salin bahasa Melayu. Qidam tu apa benda? Sedia ada. Qidam tu maknanya sedia ada. Allah Ta'ala Tuhan yang tentu sungguh sedia ada. Bahasa Melayu dia. Apa kita nak pegang dalam hati tu? Sebagai makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentu Allah Ta'ala tu qidam. Bahasa Melayu tentu Allah Ta'ala tu sedia ada. Ataupun tidak ada permulaan. Sedia ada tu dengan makna tidak ada permulaan. Tentu Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Tu makna qidam. Bahasa Arab dia qidamun. Tidak ada permulaan. Itu yang dikatakan sedia ada. Okey, lepas tu kata pengarang, wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Ni bukan wajib syarak ni. Tentu sungguh bagi Allah. Boleh faham? Makna wajib di sini salin ke bahasa Melayu tentu sungguh. Tentu sungguh. Jadi kita tak terjun dalam bidang ni, kita pakai cincai, falsafah Yunan lah, apalah. Ini bukan falsafah Yunan. Ini ambil dari Quran ni. Ambil dari Quran. Wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Nak mengelakkan kita faham wajib tu wajib syarak. Ini bukan wajib syarak. Wajib buat nota kaki sikit, conteng kat tepi tu, dengan mana tentu Allah Ta'ala. Tentu Allah Ta'ala. Tak boleh nak nafi sama sekali. Kita beriman, kita berpegang. Tentu Allah Ta'ala itu, tentu bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Yakni qidam tu apa? Sedia ada. Dengan makna tidak ada permulaan, tidak ada permulaan. Itu ringkas tu. Ni huraian ringkas nama dia. Tapi ringkas nama ustaz cannot tak faham. Tapi itulah kebimbangan ulama karang kitab ni. Pasal dia takutkan cerita panjang-panjang lagi berbelit kepala otak, dia bagi ringkas. Itu berhajat pula kepada huraian orang yang pandai, yang ngerti. Orang yang ngerti. Okey. Jadi wajib tentu sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam.
yakni sedia ada, dengan makna tidak ada permulaan. Kalau saya tanya siapa faham angkat tangan, ada agak-agak ada orang nak angkat tangan tak? Minggu depan confirm tak datang tak? Tanya Haji Jalil lah. Haji Jalil dia fighter, dia tak lari. Haji Jalil faham? Ha? Tak faham? Ni ayat setakat ni yang dia tulis dalam buku tu. Faham apa maksud dia cakap? Tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan tidak, dengan makna sedia ada, tidak ada permulaan. Banyak tu dia. Nak tahu faham macam mana? Aja try yang error. Tak apa, dalam majlis ilmu tak apa. Kedai kopi tak boleh. Kalau salah boleh baiki. Benda ni benda fardu ain ni. Ni nak buat bekal mati ni. Ni nanti dalam kubur dia tanya ma'rab buka. Hadis sahih. Tu talqin yang kita baca kat kubur tu. Hadis sahih tu. Antara soalan yang akan ditanya dalam kubur, kan? Siapa Tuhan kamu? Lepas tu tak kenal sifat Tuhan, tak kenal Tuhan. Asal jalan kita kenal Tuhan dengan mengenal sifat tu Tuhan. Tu je. Sifat Tuhan apa kita tak erti. Jadi bila kata tentu sungguh, wajib bagi Allah, tentu sungguh bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan khidam, yakni tentu sungguh Allah Ta'ala tu sedia ada, dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Sampai situ dia terangkan. Dengan makna apa? Zat Allah Ta'ala, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tak ada permulaan. Itulah Tuhan. Tak ada permulaan. Maknanya apa? Kalau tak faham lagi, tiada permulaan, ulama tauhid sebut. Sebab apa tak ada permulaan? Dengan makna tidak didahului oleh tiada. Wah, dia pun fikir, wah macam mana tu? Tak ada macam mana Allah Ta'ala kewujudan ada, Allah Ta'ala tu tidak didahului oleh tiada. Faham banyak tu? Maknanya senang jika tengok pada makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala, sebelum dia ada, dia tidak ada. Itu makhluk. Sebab tu kita ni makan berbeza. Kadang ada orang dia nak kenal Allah Ta'ala dengan tengok makhluk. Ada orang Allah Ta'ala bagi jazbah, kemanisan direct terus boleh kenal Allah Ta'ala. Tapi jangan berangan pula kita acah-acah aku kot. Jangan aku kot. Jadi tiada permulaan dengan mana zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tak didahului oleh tiada. Itu yang dikatakan tiada permulaan. Pasal setiap benda yang ada permulaan, yang ada permulaan, dia tu sebelum dia ada tu dia tiada. Dia tak ada. Langit sebelum dia ada, dia tak ada. Bumi sebelum dia ada, dia tak ada. Syurga sebelum dia ada, dia tak ada. Neraka sebelum dia ada, dia tak ada. Kambing, itik, lembu, daging, lembu korban sebelum dia ada, dia tak ada. Kita manusia lagi lah. Sebelum kita ada wujud kita kat bumi ni, kan, bertarikh contoh 16/9/1977 kita lahir ke bumi. Itu permulaan kita lahir ke bumi. Ada permulaan. Ayam, itik, gunung, ganang, ikutlah pokok tak pokok, musangking tak musangking. Sebelum dia ada, dia tak ada. Dia tak ada. Itu makhluk. Adapun Tuhan, kita nak beriman ni Tuhan ni yang kita seru Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang menciptakan sekalian alam ni.
maka dianya tidak ada permulaan. Zat dia, segala sifat dia tak ada permulaan. Nampak? Tu je, kadar tu je fardu ain dulu, supaya tak tukar Tuhan dengan makhluk. Tuhan khaliqun, makhluk makhlukun. Orang Melayu pun ambil makhluk. Tu makna dia. Boleh? Ke nak tanya? Haji Jalil nak tanya? Tak? Nak ulah? Dia tak kena ulah macam mana? Ni sekarang ni statement kadar fardu ain, kita wajib mengetahui serta mengaku di dalam hati kita, tentu sungguh Allah ni dia sendiri, dia bersifat dengan tidak. Dengan makna apa? Diri dia. Tapi kalau sebut diri kan dah macam tasyabuh dengan makhluk pula. Zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Itu yang dimaksudkan dengan sedia. Tak ada permulaan. Maknanya Allah Ta'ala tu tak didahului oleh tiada. Ada dia tu, ada yang hakiki, ada yang zati, ada yang hak milik mutlak dia. Ada Tuhan bersifat dengan tidak. Senang kita suluh tengok dekat makhluk ada makhluk sebelumnya dia tak ada. Adapun ada Allah Ta'ala tak didahului oleh tiada. Betul macam mana? Dah. Setakat tu ya. Macam mana? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak ingat dah. Idzan tahatil uqulul uqala ila al-hayrati fa huwa tauhidun. Bila terhenti akal orang yang berfikir, dia fikir, lepas tu macam mana tak boleh cannot brain lah, tak boleh fikir, tak boleh fikir, tu dah tauhid. Dia sampai situ je. Jangan pergi lagi. Kalau pergi lagi, ada harapan nak kira batu tepi jalan. Tahu kira batu tepi jalan? Jawabnya tak ada kesudahan lah. Gaya lah balik. Sebab tu Nabi dah sebut awal-awal, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatihi aizatillah. Fikir apa yang Allah Ta'ala cipta, jangan fikir tentang kunhi zat Allah SWT. Lepas tu kita belajar ni bukan kita belajar nak mengenal hakikat zat. Dah, kita hanya nak menetapkan hukum sifat Tuhan je. Tu kena bagi jelas. Nama duduk fitnah pada sifat 20 akidah ahli sunnah untuk nenek kita, sekian lama duduk bawa sifat 20. Kita belajar ni akidah ahli sunnah ni, kita belajar sifat 20 ni sekadar untuk nak menetapkan sahaja. Ya Allah Ta'ala tu wujud, ya Allah Ta'ala tu qidam, ya Allah Ta'ala tu habis. Sampai habis. Okey. Lepas tu kata pengarang, dan mustahil atasnya atas Allah. Jadi mustahil di sini mustahil akal lah. Mustahil atasnya atas Allah bersifat dengan hudus. Hudus bahasa Arab, yakni bahasa Melayu dia apa? Mustahil atasnya atas Allah bersifat dengan baharu ada. Baru ada. Lawan pada kata sedia ada, baharu ada. Ini istilah dalam ilmu tauhid. Hudus itu mustahil bagi Allah. Tak terima sama sekali, tak tergambar sama sekali. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Keberadaan adanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu
baharu. Dengan mana apa? Zat Allah Ta'ala baru ada. Zat Allah Ta'ala baru ada. Segala sifat Allah Ta'ala pun baru ada. Jangan kita faham baru ada yang kita faham. Lembu tu baru ada. Itu baru masa, bukan? Ni maknanya perbahasan akidah ahli sunnah ni baru ada ni dengan makna apa? Dulu Allah Ta'ala tak ada, lepas tu Allah Ta'ala ada. Itu makna dia. Itu mustahil, tak berlaku sama sekali. Itu bukan Tuhan. Yang pastinya Tuhan itu sedia ada. Lepas tu tak boleh tanya bila Tuhan ada. Namun kita tanya kan, bila Tuhan ada. Sejak bila Tuhan ada? Jangan tanya soalan tu. Itu semua soalan akan menggoncangkan iman. Ada berapa soalan kan yang ulama tegah larang kita tanya. Mata, kam, berapa, bila, bagaimana, kaifa. Kalau nak iman tu selamat lah. Pasal soalan tu hanya untuk makhluk. Makhluk boleh tanya bila, sejak bila dia ada. Sejak seminggu lepas. Sejak bila dia lahir? Tahun 1946. Itu soalan tu untuk makhluk. Tak layak soalan tu untuk Tuhan. Setara soalan tu pun untuk makhluk tak boleh nak pakai kepada Tuhan. Itu dia. Jadi mustahil. Dengan makna tak terima sama sekali, tak berlaku sama sekali. Allah Ta'ala itu hudus. Bahasa Melayu dia baru ada. Baru ada dengan makna apa? Ada permulaan. Itu mustahil. Yang nama Tuhan bukan begitu. Tak berlaku sama sekali. Okey. Habis. Itu kata fardu ain. Zat Allah Ta'ala, segala sifat Allah Ta'ala, macam tu juga sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala mustahil hudus, mustahil baru ada. Dulu Allah Ta'ala kuasa, sekarang Allah Ta'ala tak kuasa, begitu. Dulu Allah Ta'ala tak kuasa, sekarang baru kuasa. Itu mustahil. Tak. Kekuasaan Allah Ta'ala sedia kala lagi. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu sedia kala lagi. Ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja kadar fardu ain. Pegang begitu. Habis. Lepas tu kata pengarang lagi, Allah Ta'ala berfirman. Tengok ayat Quran. Bukan main-main. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala huwal awwal wal akhir. Al-ayata tammimul ayat ila akhir al-ayat. Habis ayat tu. Dalam suratul Hadid, surah besi. Surah besi juzuk 27. Jadi Allah Ta'ala firman, dia ambil poin tempat nak dijadikan sebagai dalil. Ini dalil mutabaqat, dia panggil dalil yang dicetak terus, ambil daripada Quran. Allah Ta'ala firman, huwal awwal wal akhir, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sampai habis ayat tu. Artinya dialah Allah lah yang awal dan yang akhir. Jadi awal di sini dengan mana apa? Sebelum daripada adanya sekalian makhluk, Allah Ta'ala sudah ada. Itu makna dia. Jangan pula faham awal mula-mula Allah Ta'ala Allah Ta'ala ada dulu, lepas tu baru yang lain ada. Bukan macam tu. Wal awalu di sini, dia yang awal dengan makna sebelum yang lain daripada makhluk ni ada, Allah Ta'ala sudah ada. Itu makna awal. Jangan faham ikut kepala otak sendiri.
Yang lain daripada Allah Ta'ala semua tak ada. Arash, kursi, syurga, neraka, malaikat, semua tak ada. Allah Ta'ala sudah ada. Itu maksudnya awal. Jangan faham awal yang pertama, lepas tu baru yang lain ada. Bukan macam tu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Maknanya semua akhir sekali, semua sekali dengan malaikat maut, semua maut semua maut. Yang hanya ada Allah, tu makna akhir. Bukan makna yang lain semua habis semua, lepas tu last sekali Allah Ta'ala akhir. Jangan faham sendiri. Tu ulama faham. Akhir dengan makna apa? Allah Ta'ala semua yang lain tu semua akan binasa habis. Allah Ta'ala matikan. Sekali dengan malaikat yang tiup trompet tu pun mati ke? Hanya yang tinggal Allah dan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itu akhir. Jangan faham akhir tu yang last sekali. Malaikat yang tiup trompet pun padam, lepas tu Allah yang last sekali. Lepas tu dengan ayat Quran juga kita boleh sengit. Ayat Quran tu dah betul lah. Sadaqallah, asdaqul qailin. Sebab tu kadang-kadang amalan guru saya habis je sembahyang kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa asdaqul qailin wa huwa asdaqul qailin. Tak tinggal sampai hari ni. Umur dah 70 lebih tak tinggal daripada muda. Mengukuhkan keimanan. Tak ada yang terlebih sebenar daripada Quran, daripada apa yang Allah Ta'ala firman. Habis. Itu ayat Quran. Jelas. Dia yang awal, dia yang akhir. Dengan mana sebelum daripada ada sekalian makhluk yang lain daripada Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala sudah ada sedia kali ini. Itu makna dia. Lepas tu akhir macam mana? Nampak? Maknanya semua yang lain semua binasa, yang hanya ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, habis. Itu dalam Quran dah tu. Tapi kalau orang yang anti dengan pengajian ni, dia kata ni ayat ustaz tu pandai-pandai je. Dia kata ni ayat tak sebut pun Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Dia apa sangat tumong now. Kidam tu dia panggil dalil iltizam. So, kita orang belajar pondok kan, dalil mutabakat ni ayat Quran, lazim daripada dalil ayat Quran ni. Macam mana nak fahamnya? Tak ada awal, tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Allah Ta'ala tak ada awal. Dengan makna Allah Ta'ala tu Tuhan yang sedia ada. Tu dia nak kita sedia ada. Mafhum daripada awal. Mafhum. Kita pakai nak direct Quran. Lepas tu tak nak ambil kepahaman seperti yang ulama fahamkan. Tu mafhum, kefahaman yang diambil daripada kenyataan huwal awwal. Habis. Payah baca kitab Jawi, kitab Rumi ni. Baik baca kitab Jawi lagi. Payah. Okey. Tapi tak apalah, selo-selo kayu. Selo-selo kayu. Lepas tu kata pengarang lagi, jika Allah tidak bersifat dengan kidam. Ni dia bawa akal pula. Tadi dia bawa ayat Quran. Bagi orang yang dia allergic dengan dia tak boleh dengar ayat Quran. Dia dengar ayat Quran, dia terus naik iman dia tu. Tu membandai dengan ayat Quran dia. Tapi ulama bawa datang pula dalil akal, suruh fikir pula.
Fikir macam mana? Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan qidam, dengan mana Allah Ta'ala tu tidak sedia. Jadi dengan mana bila tidak sedia, kalau Allah Ta'ala tu tidak sedia, tidak qidam, dengan makna ada permulaan. Bila tidak sedia, dia terbatal lah, tak ada permulaan tu. Dengan makna sebaliknya, kalau Allah Ta'ala tak sedia, bermakna Allah Ta'ala tu ada mula, ada permulaan. Jadi kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qidam, maka dia bersifat dengan hudus, lawan dia. Ini sifat lawan yang ingat kalau dia kena salah satu dia. Kalau dia tak sedia, maka dia baru. Tu je. Kalau Allah Ta'ala tak sedia, sudah tentu dia baru. Lepas tu, jika Allah Ta'ala baru, tu tengok dalam buku tu, jika Allah Ta'ala baru ada, maka dia memerlukan pencipta untuk menjadikan dia. Pasal bila sebelum dia ada, dia tak ada, dia nak ada tu. Dia nak ada tu, dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Ini kaedah berfikir. Ni fikir yang sihat. Fikir bukan kan. Jadi kita fikir, jadi kalau Allah Ta'ala tu baru, dengan makna apa? Sebelum dia ada, dia tiada. Try fikir dia tu. Maka dia memerlukan pencipta. Jadi dia kena ada yang cipta dia. Pasal dia tak ada. Kalau dia tu baru ada, nampak? Maka dia memerlukan pencipta. Kita manusia, sebelum kita ada, kita tiada. Kita nak ada tu kita nak ada tu, agak-agak bolehkah Haji Jalil ada sendiri? Haji Jalil pun dengan power Voltron, Ultraman, Superman, bam, Haji Jalil pun ada. Mana boleh tiba-tiba cendol nak ada sendiri? Boleh? Tak boleh. Dia kena ada yang mencipta. Jadi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sedia, dia baru. Jadi baru tu dengan mana apa? Diri dia baru, sifat dia pun baru. Jadi bila diri dia baru, yang membarukan dia tu siapa? Mesti kena cari siapa yang cipta Allah. Sudah. Dia kata ni yang malam belajar sifat 20 ni jam, dia kata. Tak jam pun. Orang duk pondok 20 tahun belajar benda sama je, ulang benda yang sama je. Jadi nak ceritanya, mesti memerlukan pencipta. Sedangkan kita dah berpegang, beriman Allah Ta'ala lah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tiba-tiba dalam makrifah kita kepada Allah Ta'ala, pengenalan, kenal kita dengan Tuhan tu, tiba-tiba kita datang, Allah Ta'ala tak bersifat dengan qidam, bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan baru. Bila baru, kena ada yang membaharukan, kena ada yang mengadakan Allah. Mana mungkin? Tadi kita dah sebut dah, sebelum ada yang lain daripada Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala sudah ada, sedia ada. Nampak? Memerlukan pencipta untuk menjadikan dia. Lepas tu keputusan akal ni macam mana? Ia mustahil. Mustahil perkara tu. Mana mungkin? Kena orang pandai ngaji sikit lah ustazah ke kan? Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu perkara mustahil tu.
Tapi kalau boleh reti lam yalid wa lam yulad, terus ikat dalam hati Allah Ta'ala tu qidam sedia, tak ada awal, tak ada permulaan, tak ada yang menciptakan Allah Ta'ala, tak ada yang beranakkan Allah, tak belajar sifat 20 ke apa? Sebab tu ulama kata wajib belajar sifat 20 ni bagi orang yang tak tahu. Kalau dia dah tahu, tapi kalau setakat lam yalid wa lam yulad, tak nampak Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Setakat Allah Ta'ala tak beranak, tak diberanakkan. Ulama bimbang lagi tu, takut jadi sengit. Okey. Jadi itu mustahil. Perkara itu mustahil. Mustahil akal. Dengan mana akal tak boleh terima yang nama Tuhan, yang nama Allah Ta'ala ni, Tuhan ni ada yang menciptakan Allah. Itu mustahil. Sebab tu hukum akal ni kena bagi lurus dulu. Okey, habis. Wah, ni lepas isyak ada buat tahlil pula. Okey. Pasal apa mustahil? Ada yang menciptakan Allah Ta'ala tu, akal meletakkan perkara tu tak boleh terima. Mustahil. Kerana akan membawa kepada daur. Nampak? Pasal kalau misal kata ampang himun otak tu nak pergi juga, pakai bahasa kampung himun, ampang degil otak tu nak pergi juga. Oh, mana boleh Allah Ta'ala, kalau ada sendiri tak boleh, macam mana dia gini. Dia akan bawa kepada daur. Daur tu apa? Daur ni berpusing. Dah kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang menciptakan yang lain daripada dia, betul? Tiba-tiba kita tak boleh terima Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Yang pertama sekali dia akan pergi masalah macam mana? Kena ada satu Tuhan lain pula. Nampak? Dah Allah Ta'ala kita dah kata Tuhan, tiba-tiba kita tak boleh terima Allah Ta'ala tu bersifat dengan sedia. Maknanya kita nak juga Allah Ta'ala tu kena ada yang jadikan Allah. Maka kena ada pula kita bawa takdir. Kita kena bawa satu cara berfikir sesat. Kena ada satu Tuhan lain yang ciptakan Allah. Pasal yang menciptakan hanya Allah. Maknanya kena ada wa imma sama power dengan Allah ataupun lebih power daripada Allah Ta'ala. Pasal nak jadikan Allah. Nampak? Itu perkara mustahil tu. Akal tak terima tu. Dia akan jadi daur. Daur ni dengan mana berpusing-pusing. Yang mana daur tu yang mana lalu kembali kepada asal. Dia macam ni. Dia akan jadi masalah daur ni macam mana. Kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sedia, Allah Ta'ala tu baru. Bila baru, dia nak ada tu kena ada yang menjadikan dia. Maka yang menjadikan dia tu kena bawa datang takdir. Bawa contoh, kena ada satu lagi, satu kuasa lain, satu Tuhan lain yang nak cipta Allah. Ini fardu takdir. Jadi pasal sebelum dia ada, dia tak ada. Kenapa cakap macam tu? Pasal dia tak terima yang Allah Ta'ala tu qidam. Bila Allah Ta'ala tak qidam, Allah Ta'ala tu baru. Bila baru, sebelum dia ada, dia tak ada. Nampak? Bila dia sebelum dia nak ada tu, sebelum dia ada, dia tak ada. Dia nak ada tu, dia kena ada yang mengadakan dia. Itu dipanggil daur. Sedangkan dia Tuhan. Nampak? Perkara ni mustahil. Akhir sekali dia Tuhan, dia kena ada Tuhan lain pula jadikan dia. Dia Tuhan, kena ada Tuhan lain jadikan dia. Lepas tu akhir sekali, kalau dia Tuhan pun
Sebelum dia ada, dia tak ada, dan dia pula memerlukan kepada yang menjadikan dia. Dia pula kena jadikan pula Tuhan yang tu. Kan benda tu akal keras sekali, akal tak boleh terima. Dia jadi berpusing. Dia jadikan dia. Mana dulu yang ada ni? Itu kata mustahil. Yang pastinya Allah Ta'ala tu tidak. Habis cerita, sedia. Tak ada yang menjadikan dia, tak ada didahului oleh tiada. Tak ada permulaan. Dia akan keluar satu masalah daur. Perkara tu mustahil bagi Allah. Lepas tu dia akan keluar. Yang kedua, dia akan jadi tasalsul. Tasalsul. Kalau dua Tuhan, Tuhan ni jadikan Tuhan ni, Tuhan ni jadikan Tuhan ni, itu dia panggil daur. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, dia akan jadi masalah tasalsul. Tasalsul ni macam mana? Okey, kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan baru. Dengan mana sebelum dia ada, dia tidak ada. Bila dia tidak ada, dia nak ada tu, dia memerlukan yang kepada yang menjadikan dia. Okey, tasalsul ni macam mana? Allah Ta'ala dijadikan oleh Allah Ta'ala yang dua. Allah Ta'ala dua dijadikan oleh Allah Ta'ala tiga. Allah Ta'ala tiga dijadikan oleh Allah Ta'ala empat. Dijadikan dia. Dia itu dipanggil tasalsul. Itu perkara mustahil. Akhir sekali tak ada kesudahan, jam. Akhir sekali dia pun cari Tuhan, Tuhan yang mana satu ni. Itu mustahil. Bahkan daur dan tasalsul ni hanya untuk makhluk. Untuk makhluk yang daur dan tasalsul. Kita ada silsilah Bugis, kita ada silsilah ni keturunan Sayyid, Habib dan sebagainya. Silsilah bin ni. Dia ni atuk dia siapa, tok nyang dia siapa, tok nyek dia siapa. Dia ada silsilah. Keberadaan kita ni ada dengan tasalsuli, dengan silsilah. Saya bin Ali Hasan bin Omar bin Taha binti Daing tu akhir sekali sampai Bugis. Saya dalam Bugis. Contoh. Akhir sekali cari ada dekat Indonesia. Cari semua sampai kepada sahabat Nabi. Silsilah keturunan. Itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala Maha suci daripada serupa dengan makhluk. Kewujudan Allah Ta'ala tu boleh. Habis. Lepas tu yang ketiga baqa. Itu ringkasnya macam tu je. Tapi kalau kita buka dalam yang imam satu baca pagi subuh tu kan, tu dia punya perincian. Tapi kalau faham asas ni, insya-Allah ini sebagai asas tapak untuk kita makrifah, kita kenal akan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang ketiga baqa. Baqaun. Baqa tu artinya kekal. Bahasa Melayu dia kekal. Bahasa Arab dia baqa. Sebab tu orang panggil alam baqa. Dari segi bahasa tu dia panggil alam yang kekal. Dua atas dunia tak kekal, dunia sementara. Yang kekalnya akhirat. Gerbang akhirat yang mula-mula sekali kematian, kubur. Lepas tu berapa lama lagi? Allah yang terlebih mengetahui berapa lama lagi. Bahkan kita orang hidup hari ni, ya Allah bagi lambat dah mati, lambat dah kiamat, tak kahwinkan anak lagi, cucu tak timang lagi. Kita yang hidup ni Tapi tok nenek, tok nyang, tok nyek, tok nyok kita, Nabi Adam sampai duduk dalam kubur tu berapa lama tu? Juta tahun dah.
Duduk alam baru duduk alam barzah lagi. Lepas alam barzah dia ada pula bangkit, mengangkat pula keluar kubur. Tak tahu berapa lama. Mengangkat tu, lepas tu nak pergi kepada mahsyar, tak tahu berapa lama. Pada mahsyar nak timbang, nak apa, gerbak-gerbuk macam berat dalam bumi. Bayangkan dihimpun dengan seluruh daripada Nabi Adam sampai kiamat. Ulama buat perumpamaan besok pada mahsyar macam berat dalam bumi. Kalau amal tak ada, pendek duduk kat bawah. Minta ampun pula, ya Allah, tak tahan, cepatlah mahsyar. Dia tak tahu ni nak adab lagi teruk ni. Punya lamanya akhirat. Itu dia panggil bakok bahasa dari segi bahasa. Yang ni kita belajar sifat Tuhan. Bakok dengan makna kekal. Kekal dengan makna apa? Kekal tu salin bahasa. Bakok bahasa Arab, bahasa Melayu dia kekal. Okey, makna dia apa makna? Tidak ada pengakhir, tak ada penghujung. Apa yang tak ada penghujung? Zat Allah, segala sifat kesempurnaan Allah. Dua tu kan? Tak ada pengakhiran, tiada kesudahan, kekal selama-lamanya. Ada pun kekal orang syurga, ahli syurga dalam syurga, kekal penduduk neraka dalam neraka, wal'iyadzubillah. Jadi kekal tu kekal aridhi, tu kekal yang mendatang, kekal yang Allah Ta'ala kekalkan. Bukan kekal yang kita belajar ni. Ni kita belajar kekal zat Allah dan segala sifat kesempurnaan Allah. Dengan makna apa? Tidak ada kesudahan, tidak ada tamat, tidak ada the end. Tak ada. Zat Allah Ta'ala kekal. Tidak ada pengakhiran. Lepas tu cara beriman macam mana? Wajib bagi Allah Ta'ala, tentu sungguh bagi Allah Ta'ala bersifat dengan bakok. Tentu sungguh kita menetapkan wajib, tentu sungguh Allah Ta'ala tu Tuhan yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sama ayat tu. Kalau boleh gerti ayat tu, boleh pegang dalam hati, oh Allah Ta'ala tu kekal, dengan makna tak ada kesudahan, tiada pengakhiran. Zat Allah Ta'ala, segala sifat Allah Ta'ala. Tak belajar sifat 20 pun tak apa. Jadi tidak ada pengakhiran. Habis, banyak tu ya. Kadar fardu ain, huraian secara ringkas. Kita beriman, kita belajar, kita mengetahui, dah tahu, kita pegang dalam hati, mengaku sungguh di dalam hati sebagai keimanan Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan bakok. Habis cerita. Duduk wirid tu je tak apa dah. Untuk orang label mubtadi macam kita ni lah, kalau dah memang kaki zikir, kaki tarikat tu cerita lain lah, makrifat lain lah. Bahkan orang makrifat macam mana pun, orang ahlillah macam mana pun, yang ni kompong, memang kena ada kompong bahasa Melayu dia. Kalau yang ni tak ada, tak suruh sembang nak arifina billah lah. Arifina billah apa kalau ni pun tak lepas. Okey. Dan kata pengarang lagi, mustahil atasnya atas Allah, tak berlaku sama sekali, tak terima sama sekali Allah Ta'ala tu bersifat dengan Adam. Dia bubuk koma kecil tu, jangan sebut Adam, tu Nabi Adam, ataupun sebut kari Adami itu Adam. Kat sini kena baca dengan Ain, Adamun. Mustahil Allah Ta'ala tu Adam tu dengan makna apa? Tiada. Mustahil. Maknanya Allah Ta'ala tu sampai masa nanti Allah Ta'ala pun lenyap. Itu mustahil. Itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Adam lawan pada kata bakok. Ataupun dia panggil fana, alam fana. Fana, binasa. Itu mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Ataupun kalau kita tauhid dulu dia panggil turumul adam, kedatangan tiada.
Allah Ta'ala tu kita dah meyakini Allah Ta'ala tu sedia, ada dia tu ada yang sedia. Tiba-tiba kita tak meyakini yang Allah Ta'ala tu kekal. Maknanya kita kita pegang pula Allah Ta'ala tu nanti sampai masa akan kedatangan binasa, ketiadaan Allah Ta'ala tu. Itu perkara mustahil, tak berlaku sama sekali pada yang nama Allah, pada yang nama tu Tuhan. Jadi kedatangan tiada, binasa ataupun ada pengakhiran itu mustahil. Mustahil bagi Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal tadi itu dalil qidam, wal akhiru itu dalil bagi baqa. Allah Ta'ala Tuhan yang akhir. Binasa semua yang ada ni, bumi-bumi alam pun semua binasa, guntuh habis semua. Semua guntuh. Pada ketika tu yang hanya kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat kesempurnaan Allah. Itu makna akhir tu. Lepas tu jika Allah Ta'ala tak bersifat dengan baqa, ni fikir dengan otak pula. Kalau Allah Ta'ala tu tak kekal, zat Allah Ta'ala tak kekal, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tidak kekal. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baqa, maka dia akan binasa. Pasal kekal lawan dia binasa. Simple je. Tak adalah sampai 40 tahun 50 tahun nak mengaji sifat 20 sampai dia kata menyusahkan orang. Mana ada. Malam ni boleh reti. Malam ni boleh reti. Kata Allah Ta'ala kalau tak bersifat dengan kekal, lawan dia binasa. Jadi dia bersifat dengan binasa. Kalau dia tak kekal, dia binasa. Lepas tu ia binasa tu tak bersifat dengan baqa yang membawa kepada binasa Allah Ta'ala tu, mustahil atas Allah. Itu perkara yang tak berlaku sama sekali, tak patut, tak layak berlaku pada yang nama tu Tuhan. Lepas tu kita nak kenal Tuhan ni, kenal sifat Tuhan ni, mustahil atas Allah. Pasal apa mustahil? Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan baqa. Nanti Allah Ta'ala tu akan binasa. Kenapa mustahil tu? Kerana ia binasa tu, binasa tu adalah sifat kekurangan. Binasa tu sifat kekurangan, sifat kekurangan. Dan Allah Ta'ala Maha Suci. Allah Ta'ala tu daripada sebarang kekurangan. Tuhan mana boleh bersifat dengan kurang? Makhluk kekurangan. Kita ni kekurangan. Kita ni hina. Kita ni macam-macam. Kita ni kalau jadi itu pun daripada air mani, berasa mulia lagi duk atas dunia. Kita ni jadi daripada lubang yang kotor, daripada kemaluan, pun sombong lagi duduk atas dunia. Itu kita hinanya, kurangnya kita. Adapun Tuhan Maha sempurna, Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Binasa itu kekurangan. Lepas tu benda yang tak kekal ni, benda yang tak layak nak jadi Tuhan. Benda untuk mengaku jadi Tuhan, sedangkan sampai masa mati Tuhan harus mati, mengaku jadi Tuhan. Mati itu kekurangan. Maha suci Allah Ta'ala daripada binasa. Tentu Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha agung, yang maha hebat, yang maha sempurna. Zat Allah Ta'ala sempurna. Setara mana sempurna? Kekal, tak binasa. Itulah hakiki kesempurnaan. Kita rasa kita cukup sempurna duduk atas dunia, akhir sekali sampai masa jam, dah tak boleh buat apa-apa, boleh tengok je. Nak marah anak bini dah tak boleh. Pasal apa?
dah jam. Tahu nak kata apa kan? Itu kekurangan. Adapun Allah Ta'ala maha suci daripada kekurangan. Zat dia, segala sifat dia maha suci daripada kekurangan. Lepas tu yang keempat, huraian ringkas 20 sifat yang wajib satu persatu. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita sambung 2 minggu yang akan datang, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al aqidatana aqidata ahli sunnati wal jamaah min al-asy'ariyah wal maturidiyah waj'alna min al-mutamassikin 'alayha. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terus mayang, lepas tu ada hajat tahajud. Lepas mayang kita